कवियो बाच बेनती चौपई। ये बेनती जिहड़ी कि टाइटल तो ही पता लगता है आपां नूं, ये जिहड़ी हैगे कवियो बाच बेनती चौपई काव्य दे विच हैगी आ और बेनती हैगी आ परमात्मा नूं, मालक परमात्मा नूं। और चौपई जिहड़ी हैगी इहदे विच एक जिहड़ा हैगा एक एक पदे दे विच चार चार जिहड़ियां हैगियां इहदियां लाइनां हैगियां। हमरी करो हाथ दे रच्छा। देखो गुरु गोबिंद सिंह जिहड़े हैगे वो मालक परमात्मा नूं जिहड़े हैगे बेनती कर रहे हैं कि हे मेरे मालका साडी तू जिहड़ा हैगा हथ दे के अपना हथ दे के मेरी रक्षा कर। हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, मेरे चित्त की इच्छा पूरी होए। मेरी हथ दे के अपना हथ दे के मेरी रक्षा कर। इच्छा की है? इच्छा हैगी भी तेरे चरणों दे विच जुड़िया रहां। तब चरणन मन रहे हमारा। आया इच्छा भी मेरी सुरत जिहड़ी हैगी तेरे चरणन दे विच चरणों दे विच जुड़ी रहे। तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। मैनू जिहड़ा हैगा अपना समझ के जिहड़ा हैगा मेरी प्रतिपालना करो। अपना जान करो प्रतिपारा। मेरी ये बेनती हैगी आ। जद अपने जिहड़े हैगे देखो 10वीं पातशाह जिहड़े हैगे आ आखिरी जिहड़े हैगे आ लड़ी दे मोती वो जद ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े हैगे आ वो मालक परमात्मा नूं बेनती कर रहे आ ते आपां जिहड़े हैगे किहड़े जिहड़े हैगे किस अथॉरिटी दे नाल जिहड़े हैगे आपां इधर उधर जिहड़े हैगे टक्करां खांदे फिरदे उस मालक परमात्मा नूं छड्ड के आपां जिहड़े हैगे आ आपां किवें आकार दे विच भटक रहे हैं। पहला तो यही सवाल पैदा हुंदा है। बिल्कुल देखो क्लीयर कट जिहड़ा हैगा आपां 2 टाइम जिहड़ा हैगे बाणी नूं पढ़दे हैं और फिर जिहड़ा हैगा किहड़े पासियों जिहड़े हैगे किस तरह कित्थे जिहड़ा डाउट रह गया भाई। हाँ जी गुरु साहब। गोरखी साहब। हाँ जी निजर साहब। हाँ जी मैं क्या किहड़े पासियों डाउट रह गया। देखो इहदे विच जिहड़ा हैगा गुरु गोबिंद सिंह जी 10वीं पातशाही जिहड़ी हैगी मालक परमात्मा दे अगे बेनती कर रहे हैं। आपां जिहड़े हैगे आपां नूं कित्थों जिहड़ा हैगा आकार दे नाल जुड़न दा किहड़े पासियों डाउट हैगा। हाँ ये ते निजर साहब वो कहंदे तंद नहीं पता नहीं की कहंदे तंद नहीं ताणी बिगड़ गई। किड्डी गलती है किड्डी वड्डी बेवकूफी की। ये तो मैं बचपन तो रौला पाता सी कुछ तो गड़बड़ हैगी है पर एड्डी ज्यादा कि आपां लोग एड्डे खतरनाक लोग हो गए। आपां जे कोई बोलदा सी ते ओदी जुबान ही चुप करा दिंदे हां धक्के नाल। कटड़ा ने बेड़ा करके रख दिंदा रहे। जबकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़ा ज्ञान कराया वो तो क्लीयर है। वेखो बाणी तुहानूं छेड़ी आपां बाणी इत्थे देखो बाहर दी गल ते होनी नहीं है निजर साहब। बिल्कुल कोई आकार दी गल बाणी च करदा ही कोई नहीं कहंदा कि तू आ ना कर। वो ते फड़दे मन नूं फड़दे आ बुद्धि नूं फड़दे आ चित्त नूं फड़दे आ धर्म दी गल करदे आ। बाणी ते वेखो आपां मैनूं नहीं पता आप सारे जानदे जो किन्नी क मैनूं पंजाबी आउंदी। बाणी च क्या है निजर साहब ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना। सार ना जाना तेरी सबते वड्डा सतगुर। सार ना देख लो। हाँ जी बोल दो पूरा। सबते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी।
ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਧਰਮ ਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਟਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੱਜ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਸੂਖਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਮਲ ਕੇ ਮੈਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਗਿੱਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਸੂਖਮ ਆ। ਕੋਈ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧੋਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿੱਟੇ ਧੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਸ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਤੀਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਚੌਥੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਹਾੜਿਆ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਘਟਾਓ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਤੇ ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਤਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗੂ, ਮਗਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦੂੰ, ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿਤਾ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬੌੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ 101% ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰੀਮ ਲਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਰਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ। ਜੇ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਮਾੜਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਖਰੀਦੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਠੇਲੀਏ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ, ਆ ਮਾਈਕ ਭਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਦਾ ਮਾਈਕ ਆਨ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਈਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ। ਔਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਨਵੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਭਰਮ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਮ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ 5-10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੁਏਂਗੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਫੇਰ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਭੈ, ਡਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭੈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, 100%। ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੰਬਰ 3 ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਥਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੋਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੋਤਾ ਗਿਆਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, 2-2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 40-50 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ BSNL 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਜੋ, ਤਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਚਰਨਜੀਤ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੈਣ, ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੋਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੇ ਖੁਦ ਗੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ, ਮੈਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਤੇ ਭੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਭੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਲੋਭ ਆ, ਮੋਹ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ।
ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਕੀ ਤੇ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਤ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨੇ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਕਹੋ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਲਦਾਖ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਨਜੀਤ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਲੱਗਣਾ ਰਾਹ ਚ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੀ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਈਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਕੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਲੈਂਸ। ਧਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਬਸ ਨਾ ਸੱਜੇ ਚਲਾ ਨਾ ਖੱਬੇ ਚਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਜੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। कवियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दायर अच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हाँ जी वीर जी। कहते हमरी करो हाथ दी रक्षा। वो कहते कि मेरे पिता आप साडी रक्षा करनी है। सब तो पहला शुरू करने तो पहला, मतलब वो नहीं कहते कि मैं अपनी रक्षा आपे करूंगा, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਦਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਤੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧਕ ਹੈਗੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਡਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤ ਪੂਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਰਾਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਵੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਚਿੱਤ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਗ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਟਡ, ਉਹ ਕੋਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੈਂਡੀ, ਉਹ ਖੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਕਿ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਬ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਚਰਨ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਸ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮਨ ਸੁਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ। ਹਾਂ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੇ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਤਬ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ। ਤੁਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖੀ ਵਸ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸ ਜਾਏ ਮੇਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖੇ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੇ ਤੁਮ ਕਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਔਗਣ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ A to Z, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਓਪਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਓਪਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ A to Z। ਦੇਖੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਚੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਭੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਏ ਬਚਾਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਓ। ਆਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੁੱਛੋ। ਹਮਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖੀ ਵਸ ਜੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਬੱਚੇ ਮੋਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ।
ਇਹੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ। ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਸ ਸੋਚੋ ਨਿਜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਖੁਦ ਪਰਸਨਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਰਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ SSP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਬਗਰੂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਨਸਤਬਰੂਦ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨਲ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ, ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਸਨਲ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਸ ਸੰਘਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਆਸ ਆ? ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰਹੇ, ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਸ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਆ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਲੂਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਥੱਲੇ ਦੱਸੀ ਆ? ਤਵ ਚਰਨ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕਾਗਰ ਹੋ ਜੇ, ਹਮਰੇ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੀ ਧਮਕਾਓ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਸਭੇ, ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ
ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹਿੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 1 ਫੁੱਟ ਹਿੱਲ ਜੇ 2 ਫੁੱਟ ਹਿੱਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ पूर्ण होए हमारी आशा मेरी आस जिहड़ी हैगी पूरी हो जाए तोर भजन की रहे प्यासा बस मेरे तेरे भजन दी प्यास रहे मेरे अंदर जिहड़ी हैगी तेरी खिच रहे बस मेरी मेरे मेरे अंदर जिहड़ी हैगी तेरी भगती दी जिहड़ी हैगी मेरी जिहड़ी हैगी आ मेरे मन दे विच जिहड़ा हैगा पूरा उत्साह बनिया रहे तेरी भगती दे वास्ते हाँ जी वीर हाँ बस ठीक है जी वो कहते कि पूर्ण होवे हमारी आशा मेरी आशा पूरी करो पहला दूसरियां गल्लां भी मनो फिर कहते तोरे भजन की रहे प्यासा फिर नाल दी नाल ये चीजां ते होणियां ही होणियां वा मैनू भगती देनी है तेरा नाम मैनू बंदगी भी दो और वो प्यासा रवे प्यास जिद्दां बंदे दी प्यास जिद्दां बुझदी नहीं हुंदी आपां पानी पीने ना थोड़े समय लई पील ते लईदा वा 2-3 घंटे फिर प्यास लग जाती है वेखो निजा साहब इशारा किधर कर रहे ने बिल्कुल कि ओड़ी तेरी जिहड़ा जिद्दां प्याणी दी प्यास लगी रहिंदी है ना उसे तरह मैनू तेरे नाम दी मतलब तोरे भजन दा मतलब तेरी बंदगी दी मैनू प्यास लगी रहे मेरा दिल करे अखां बंद कर अंतर ध्यान हो के बह जा कर बार बार मेरा दिल करे जिद्दां पानी दी प्यास जीवन भर बंदा पींदा रहिंदा ते फिर भी प्यास नहीं मुकदी उसे तरह कहते कि तेरे भजन दी प्यास लगी रहे कि तृप्त ना हो जाए मैं लगी रहे बस हाँ जी निजा साहब तुम्हें छाड़ कोई रोटियां खादियां ते 10-12 को लंघ जाने हाँ जी ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਪੜਾਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ और रोज आप दोनों टाइम सवेरे शाम पढ़ते हैं तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं जो कुछ मैनू चाहिए है कहते मैं तेरे को लवां जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारियां कहते मेरे सेवकां नू सिखां नू सारियां नू तारो इस संसार समुंदर तो चुन चुन शत्र हमारे मारिए कहते चुन चुन के शत्रुआं नू मेरे काम क्रोध लोभ मोहकार जिहड़े बैरी हैगे सारियां नू इन्हां नू एक चुन चुन के सारियां नू जिहड़ा हैगा खत्म कर दो हाँ जी वीर जी हुण इत्थे निजा साहब एक बच्चा केड़ा बोल एक चीज नू आपां जेकर हां एक थोड़ा जिहा आपां विचार करिए इस तुक दे विच इन्हां ने बड़ा क्लियर कीता कहंदे आ तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं तुम्हें छाड़ कहंदा मेरे पिता मैं तेनू छड्ड के किहे ऐरे गैरे नथू खैरे नू नहीं ध्याउणा इक्को शक्ति की गल करदे अकाल पुरख की गल करदे आ और अज इस धरती ते देखिया जावे बंदा परमात्मा नू छड्ड के होर सारियां दी पूजा कर रहा जी बिल्कुल सही गल है बिल्कुल सही गल है जेड़े मर्जी धर्म नू देख लो मालक परमात्मा नू नहीं पूजदे बस ये फैक्ट हैगा बंदा परमात्मा नू छड्ड के होर सब जो हैगी दुनिया दी बंदे कोई प्यो दे पुत्त छड्डदे ही कोई नहीं कोई कह देना कि कंध च कुछ हैगा ते कंध नहीं मत्था टेकी जाना लोकां ने उत्थे दरबार साहब उत्थे माड़ी जी बेरी लगी है बेचारी वो कहने माड़ा जा ओनू ते लोकां ने नौ मार मार के निजर साहब दे सक लाउणे शुरू करते बेरी गंजी करती हार के उन्हां ने उत्थे गुरद्वारे ने कमेटी वालियां नूं उत्थे ग्रिल लाउणी पई मतलब बंदे इदां दे निजर साहब मक्खी ते मक्खी मारी जानी और ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਬਸ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਠੱਗ ਜਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ 10-12 ਬੋਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਖੋਲਦੀਆਂ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲੋਕ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਮੁੱਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਬੋਲਦੇ ਜਰਾ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜੋੜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮੇ ਛੱਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੇ ਤੁਮਸੇ ਪਾਉ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਬੰਦੇ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਮੇ ਪਾਉ ਜੋ ਬਰ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਘੁਮਾਓ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਦੂਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਸ ਤੁਝ, ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਵਜਾ ਝੰਡਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਭਾਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਨਗੇ ਅਗਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਭਾਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਹਦਾ A to Z ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਈਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾੜੂ ਕੱਟ ਦਈਦਾ। ਨਾੜੂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾੜੂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜੂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਨਾੜੂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾੜੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਬਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹਾਤੇ ਮੁਝੇ ਉਬਾਰੋ। ਉਬਾਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਾੜੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਬਾਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਕ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਉਬਾਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ न बरे। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ दूर करो। मन काल का ਤਰਾਸ, मन काल का ਤਰਾਸ ਨਿਵਾਰ। ਮਨ ਕਾਲ का मतलब है कि ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਤਰਾਸ ਹੈ ਨਿਵਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮਨ ਕਾਲ का मतलब ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਸ ਨਿਵਾਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਤੁਰੀ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਇੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹਾਦੇ ਮੋਏ ਬਰ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੱਟੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੂ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਾਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਤਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਦੂਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਜੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਔਗਣ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ
राख लियो मैं राखण हारे, मेरी रक्षा तुसी करो। दीन बंद दुष्टन के हंता, तू दीना दा जिहड़ा हैगा बंदप हैगा, दीना दा भरा हैगा तू, दुष्टां नूं खत्म करन वाला हैगा तू। तुम हो पुरी चतुर दस कंता, तू ये जिहड़े हैगे 14 लोक जिहड़े हैगे, चतुर कहंदे 4 ते 10। वाह जी वाह, कमाल करती। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚਤੁਰ 10, 4 ਤੇ 10 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਬੰਦੋ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਹੰਤਾ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 14 ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲੈ ਮੋਇ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿਆਈ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਤੁਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਾਖ ਲੈ ਮੋਏ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ। ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਬੁੱਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਦੀਨ ਬੰਦ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਪ। ਦੀਨ ਮਤਲਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੁਮਰੀ ਪੂਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹਨਾ, 14 ਪੁਰੀਆਂ, 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਪਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਵਤਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਅਵਤਰਾ ਮਤਲਬ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਪੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਪੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ, ਕਾਲ ਪੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪੈ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੀ। 3 ਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ,
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜੋ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਸਰ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਵਨ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀ ਆ। ਵੇਦ ਰਾਜ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਥੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਜਿਸ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਵਨ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਭਾਈ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਫਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਰੇ ਲਾਏ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਪ ਕਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਹੈ, ਭਾਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੁੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, A to Z ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਖ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਂਹੀਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਖਿਲਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਚ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਖਿਲਾਰੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਨਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗਲੇ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਤੇ ਕੀੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਨੇ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ, ਓਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ, ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀੜੀ ਚ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾੜੂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਸ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 9.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਨਵਰ A to Z ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜੀ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ A to Z ਬਣਾਇਆ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ। ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੜੀ ਅੱਖਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਭ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੰਦ ਲਾਏ ਨੇ, 32 ਦੰਦ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਥੱਲੇ ਦੰਦ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਥੁੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ। ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਚਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਾਰਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ 9 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਰਨਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ 9 ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਕਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਹੈਗਾ ਜੜ। ਤੇ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ 99% ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਜਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।